لهم الجنة ويختم لنا ولكم بخير وحسن عافية في الدين والدنيا والآخرة ونخش خصوصا وفلا خشم ولا في شيء الله ولا في شيء عن فضله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لحاجاتنا وحاجاتكم حسبنا اللهم ارشدنا يسر لنا علينا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة صدقه وحبيب الله حتى رسوله وأطيعه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والملك كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا
insyaallah ta'ala minal amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu أن الله يعلن بيده في الجنة ويحيط علينا بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لا تشهد للصوفية المحققين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وأصولهم وفروعهم أن الله يعلن بيده في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأدبارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لا تصلي بربك كتب الإرشاد وغوث عباد البلاد الحبيب عبد الله محمد بن علي الحجاج رسوله وقرئه أن الله يعلن رجالهم بالجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة أن الله يشفي أمور المسلمين وينزل غيثهم ويغزر أمرارهم ويرخص أسعارهم ويشفي أمراضهم ويصلح قدرهم وأولادهم ويخرج نار الفتن ما ظهر منها وما بطن ويصلح الشأن كله ظاهرا وباطنا والحجة والعزة والمستغفرين أن الله يرجو إلى أولادهم السالمين والقائلين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحيي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بحق الفاتحة وسبب المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل
كل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير مهدي لكل خير متقبل لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما قرأت الفاتحة بقبولات من كل شر على حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman ama ba'du la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiban. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah yang saya hormati kawan-kawanku semua,
seiman dan seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan. Satu bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bahkan triwulan kemarin kita sudah memanjatkan doa agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Itu harapannya para muhibbin, para orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika pada hari ini kenyataannya kita masih bisa menghirup nafas pada bulan suci Ramadan, itu berarti jawaban dari doa-doa kita yang kita panjatkan kemarin. Ini ada satu harapan bagi kita untuk kembali menyelam ke samudra muhasabah. Tujuannya apa? Agar sedikit demi sedikit kita membenahi kekurangan demi kekurangan yang bulan-bulan kemarin sudah kita jumpai keberadaannya dalam diri kita manusia. Maka seseorang yang lemah imannya, yang lemah keyakinannya, dan lemah sangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pasti akan menyangka di balik ketentuan-ketentuan takdir yang telah diberlakukan dalam kehidupan manusia akan banyak menyatakan sikapnya atau menyangka kelembutan-kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu dilepaskan dari kalimat-kalimat takdir yang diberlakukan kepada kehidupan manusia. Intine lek wong sing lemah iman mesti nyongko peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi takdir bagi kehidupan dirinya sebagai seorang manusia, karena tidak selamanya kita ini menemui mimpi kita. Mimpi kita hanya yang tersangkut di tiang-tiang listrik di setiap perjalanan. Yang banyak hari ini cerita sedih. Yang banyak hari ini kita seringkali khawatir dan gelisah yang berkepanjangan. Karena memang sudah dinas dalam Al-Quran, dalam kehidupan manusia itu akan ada kekhawatiran tentang sesuatu yang berkurang dari hidupnya. Manusia itu sulit bisa harus disayangi, kelangan barang-barangnya, gagal panen, kemudian pabriknya ambruk. Ini kan banyak sekali kekhawatiran, dan kita seringkali terjebak. Kita kemudian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan rasa kasih sayangnya kepada manusia. Maka kalau ada sangkaan-sangkaan seperti itu, hendaknya kita senantiasa introspeksi, bermuhasabah untuk kemudian secara jernih memandang keluasan rahmat dan kasih sayang Allah secara menyeluruh. Tentunya kita akan mendapatkan satu informasi, ternyata ya, di balik setiap hal-hal yang naas, di balik setiap musibah yang menimpa atau sesuatu yang nggak enak sing sampean alami dina iki, menyimpan beribu-ribu energi yang sangat agung di dalam rangka untuk kembali mengakrabkan, mengintimkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada musibah, sebelum ada hal yang tidak menyenangkan, mungkin hati kita dikuasai oleh yang namanya keterlenaan, kealpaan diri. Kemudian dengan datangnya bertubi-tubi permasalahan, hatinya kemudian berpijak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu
menepiskan bahwasanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyertai terhadap kehidupan manusia. Itu yang pertama. Makanya Ramadan kali ini mari kita gunakan sebagai media untuk kembali meneguhkan jati diri kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk memotivasi sekali lagi untuk menempuh perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Intinya, jika pintu sudah mulai tertutup, kayak sekarang jalan mana, kayak sekarang harapan, dan semua orang-orang seolah-olah buntu, maka tempuhlah yang namanya jalan hati-hatinya. Ini satu-satunya cara senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim. Doa silaful mukmin. Doa itu adalah satu senjata yang luar biasa jika digunakan oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara Islam menunjukkan kepada itu. Dan yang nomor dua, Ramadan kali ini mari kita bercermin bagaimana kita ini kemudian menepiskan pamrih-pamrih yang ada dalam hati kita, baik itu pamrih-pamrih duniawi maupun pamrih-pamrih ukhrawi. Pamrih duniawi ya segala sesuatu yang bersifat dengan dunia, pamrih ukhrawi segala sesuatu yang berkait dengan derajat akhirat. Belajar kita tepiskan, karena imanan waktu siapa kan terus ini. Napa man soma Ramadan imanan waktu siapa. Ini adalah kita diajak hati kita menjadi hati yang zahid, minimal hati yang zahid, dan membuang hati yang rohib. Napa rohib? Hati kan bronto yang gemercek, berbagai macam banyak keinginan, berbagai macam banyak hayalan, berbagai macam imajinasi yang menjadi satu, kemudian mewujud dalam alam pikiran kita yang begitu riuh dalam lalu lintas kita menjalani kehidupan di dunia. Ramadan minimal ayo ndadekno atine dene iki dadi ati sing zahidin. Kita buang jauh-jauh hati yang rohibin, karena kita diajak berpuasa, kita diajak menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Makanya Ibnu Athaillah Sakandari dalam salah satu hikmahnya mengatakan maqalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kasiro amalun baroza min qalbin rohibin. Ini bagus. Ibnu Athaillah Sakandari yang sangat dekat dengan keberadaan puasa. Puasa kan antarane menungso karo Gusti. Enggak ada yang menjamin imin kata resu. Anggone gawe lemes. Melantune ya daya ngene. Bukan jaminan ini berpuasa. Sopore ku imin in action. Ini masih ini. Jadi kan nggak bisa kita menjustifikasi. Oh, hari itu saya kerja belum pari, angkot mesti jangan apa kosong. Kan nggak bisa. Ya kan? Siapa tahu kan? Memang pada umumnya mungkin orang kerja keras nggak akan kemudian berpuasa, tapi kita kemudian nggak boleh, karena puasa itu sesuatu yang sangat rahasia, yang pahalanya juga rahasia antara Allah dengan hambanya. Masih lambe itu pulas, bukan satu jaminan kalau itu tidak puasa. Bukan harap puasa bila potongan ya sehat seger. Apalagi puasa kado lembrek
Apakah kalau puasa harus nggak produktif? Kan tidak, tetap kan? Tetap. Nah makanya Ibnu Atta mengatakan makola orang yang bilang saide tidak dianggap sedikit. Amalun nopo amal baroza yang lahir min kolben zaidin dari hati yang topo broto. Zahid itu artinya topo broto. Jadi hati sing zahid. Tadi artinya sampai hati sing zahid. Ya madrasah Ramadan ini mencetak itu kolben zahidin. Karena apa? Karena antara kita dan Allah, sebagaimana lagunya Bruri, Marantika dan Dewi Jul, jangan ada dusta di antara kita. Itu nggak bisa. Jangan ada dusta di antara kita. Dan kita tidak bisa mendustai Allah. Mungkin kita mampu menipu khalayak ramai dengan pencitraan-pencitraan. Gue ahli ngaji, kartunya kartu online. Pengajian, itu kan pencitraan. Tapi itu bukan satu jaminan dan menjustifikasi kolben zaidin apa kolben rohibin. Ya, saya teruskan. Ini bisa dipahami ya. Tidak dianggap sedikit amal manusia yang lahir dari hati yang sepi daripada pamrih segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Qalbu zahid. Masih gak dikir, meskipun sampai napas akan dikir, pemain dikir masih sampai keluar istighroh. Wong istighroh itu biasanya wis metu, egone metu. Sebagaimana teori Newton, kalau orang itu sudah egonya keluar, lepas daripada gravitasi. Ayo kan? Enggak amin. Insyaallah. Lepas dari gravitasi, nyambung Mas Agus. Wong kan teorinya kan wong kan sudah lepas daripada gravitasi bumi. Sama kalau orang itu sudah kolbunnya kolbun zahid, artinya hati yang sudah lepas daripada gravitasi anania, keakuan yang ada dalam diri, yaitu berarti dia terbebas daripada yang namanya angkara murka. Ya dewa berarti orang ini. Jadi orang-orang yang pangeran-pangeran tersembunyi, meskipun kedudukannya dia seorang karyawan, kalau sudah kolbunnya kolbun zahid, ya kolbunnya kolbun zahid sudah sangat luar biasa di hadapan Allah. Makanya kan ketika ada orang yang bertanya kepada saya, amalan apa bagi seorang pekerja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu kan bukan pertanyaan. Seolah menganggap pekerja ini bukan satu kerja ukhrawi, ya kan? Seolah nang pabrik itu bukan hal yang bisa mengantarkan kepada surga lah minimal. Tidak. Itulah kesalahan kita, ada dikotomi. Iki dunia, iki akhirat, iki masjid, iki pasar, iki mari ngono TPQ, ini bisnis online. Kan tidak, semuanya dilandasi dengan niat. Ono sing ketok-ketok amal dunya tapi bijine akhirat. Karena apa? Biniatin sholihah. Makanya main niat iki. Niat itu bekal dan zahid. Ketoke ana ning pasar, tapi artinya topo zaidin. Ia ke pasar, betul dia itu berdagang, tapi berdagangnya karena diperintah Allah, ia jujur dalam berdagang, itulah kolbun zahidin. Ya Ramadan itu nyipta wong sing muni wong sing jujur. Lah saiki kan akeh mbak jujur nang awake dhewe. Contohnya apa? Dalam redaksi hikam yang lain mengatakan uang lek kepingin kekhususan itu diperlukan wong liya, berarti artinya nggak jujur bisa. Dan adalah dustanya, menunjukkan ada dustanya. Kok ada uang amale istiqomah atau apa saja itu ingin diketahui khalayak ramai, bukan berarti kemudian kalau yang di biar di expose kemudian
menandakan dia itu tidak. Kadang-kadang kan enggak karena kawin ini longgo-longgo aku loh kaji beli mau aku kan karena orang takon nggak orang takon mereka tekon berbengi sembahyang dunga ngomong apa iki ya dunga kawamu tuh apa pula dunga kan kadang-kadang seperti itu berarti kan hal-hal yang mestinya menjadi wadifah rahasia antaranya dengan Allah SWT kemudian diumbar, apalagi tidak ada tujuannya. Makanya para ulama sufi itu matur lek iso lek sampai lek duwe aib elek kan dulu itu berwaktu untuk sampai ketahuan pemana lek hal-hal yang negatif aku lek peduli di burung ragu ya. Tapi saya kan sekarang banyak juga digital itu kok, digital. Terus tadi bojone wis semua ini ya. Mari ngono ora Beliau kan Facebook kan selalu setia mengirimkan kenangan. Ya, itu kenangan pas ini. Ini kan menjadi ya kemana? Gak ada konangan itu kemana? Nah, makanya Ramadan ini kembali lagi adalah dalam rangka untuk mencetak hati-hati orang-orang yang zahid, yang tokoh-tokoh dari duniawi, yang meligi artinya yang bersih menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqalla amalun baroza min qalbin zaidin wala kasuro amalun lan ora kewilang akeh opo amal min qalbin rohibin yang keluar dari hati orang yang berontok kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane pertemuan-pertemuan yang kemarin amal yang sedikit yang bersama ma'rifat kepada Allah itu nilainya lebih banyak daripada amal yang banyak tapi duna mahabbah, tanpa ada rasa mahabbah, duna ma'rifat, tanpa ada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daratun min a'malin qalbi khairun min amsalil jibal min a'malil jawareh kan ngoten. Sedetik daratun molekul yang terkecil, atom yang terkecil, sebutir debu, sebiji sawi, amal perbuatan yang kita lakukan yang telah terbebas daripada gravitasi anania itu lebih baik daripada segunung amal yang di situ masih banyak kepentingan. Ya gimana? Makanya jadi kolben rohibin jangan sampai jadilah kolben zaidin, jangan sampai menjadi kolben rohib. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan matlubul arifin. Nah ini matlubul arifin utawi apa sing dicari wong-wong sing makrifat ning Gusti Allah, wong sing kenal karo Gusti Allah. Matlubul arifin asyidqu fil ubudiyah wal qiyamu bil rububiyah. Kan ngoten iki. Matlubul arifin min Allah taala asyidqu fil ubudiyah wal qiyamu bil rububiyah. Sing digoleki wong sing kenal karo Gusti Allah, wong sing makrifat ing Gusti Allah itu namun siji, bagaimana ia bisa secara benar dan tepat dalam melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam benar dan tepat ia menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia juga memberikan hak ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Banyak orang yang beramal itu ternyata juga cenderung menuhankan dirinya, Kata Ghazali kan gitu. Ada yang namanya nafsu ananiyah, nafsu rububiyah, nafsu ketuhanan. Ia ingin dipertuhankan juga. Contohnya, ia merasa bisa melakukan amal. Meskipun ia beramal, ia kan merasa bisa. Ini kan sifatnya siapa? Sifatnya apa? Gusti Allah. Kuwasa kan Gusti Allah. Kudrat irada kan Gusti Allah. Makanya bahasa gampangnya lek wong amal lek sik lillah tok
Lek lillah itu dalam tanda-tandanya besar. Meski muncul pengakuan. Tapi lek wis amal kulillah ditutup karo billah. Lek bahasa bayang masjid gampang. Memang taurane bulat. Lek bahasa bayang masjid gampang. Lek wis ditutup karo billah berarti dia itu sudah selamat. Meskipun billah pun harus tarkul billah fil billah terusnya. Billah itu apa? Billah ninggalno billah ing dalem billah. Paham Mas Iwan? Tarkul billah fil billah ninggalno billah ing dalem billah terus. Terus seperti sehingga apa dikuatani terus sehingga atine kolben zahid. Atine ku sepi, suwung saka kepentingan suwung saka makhluk. Iki matlubul arifin minallah taala asyidku fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Kemudian ada satu hikmah lagi yang ingin saya katakan, saya ajak, dan ini insya Allah berhubungan. Hikmah di sini mengatakan rubbama fatahalaka babut to'ah ma fatahalaka babul ijabah. Kan ngoten kuwi. Endi mantek? Rubbama fatahalaka babut to'ah ma fatahalaka babul ijabah. Rubbama terkadang menungso iku fatahalaka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, dibuka atine iso nglakoni pirang-pirang amal sing apik, babut taat. Ya sapa taat iku apa ya akeh, ya sembahyang, ya wiridan. Ma fatahalaka babul ijabah, tapi ora dibukano lawane ijabah. Ini mantap. Lawane ijabah. Jawabannya apa? Itu tadi, karena ketika menjalankan amal, iya satu kemungkinannya atine ati rohib, kolbur rohib, sehingga walaka suro nggak dianggap sama sekali, meskipun banyak, meskipun kuantitas kualitas uwake ya tenabe, tapi juga mang loh kolbune kolbur rohib sehingga mafatahaka babutoka make kasuro bisa ngelakoni amal akeh. Bisa melakukan amal akeh. Fatahalaka babul ma fatahalaka babul ijabah, tapi orang dijabah boleh ada kepentingan segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha alaika bidambi. Seterusnya saya enggak hafal itu. Wa qadha alaika bidambi. Dan terkadang manusia tersebut ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala terjerumus kepada yang namanya kenistaan, tergelincir. Uripe diabdikan, didedikasikan untuk hal-hal yang gelap. Dia bahkan menjadi pangeran kegelapan, menjadi pendekar syair berdarah. Pangeran kodok. Jadi pangeran kodok bahasanya. Tetapi itu hanya satu cara saja. Kemudian di ujung perjalanan justru dosa-dosa yang ia lakukan itu menghantarkan dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha alaika bidambi, terkadang ditakdir. Mulane ya ojo terlalu mudah, ya menyesal, tapi jangan terlalu melankolis dengan dosa-dosa kita. Seolah-olah kita kemudian nggak pantas banget untuk berhadapan dengan Allah. Jangan-jangan dosa kita itu adalah satu aset, satu saham yang sangat luar biasa untuk energinya untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan-jangan doa yang kita lakukan itu adalah dosa yang terakhir. Kan ada ceritanya Kiai Jalil itu kan ya, Kiai Jalil Tulungagung yang sering diceritakan juga oleh Yusuf Hudori, seorang pereks ya.
bahasanya Perex, perempuan eksperimen ya, yang puskesmas kan ya, puskesmas kan ya, pusat kesenangan mas-mas ya. Pada akhirnya kenapa? Menghadapi persaingan. Pemane kayak ini kan ya, terlockdown kabeh. Persaingan yang luar biasa, aku jauh amalan. Pak Yai, aku jauh amalan, cek apa laris. Bahasanya aku main. Kan. Tapi nggak seperti itu redaksinya, ini saya bahasakan dengan bahasa saya. Jangan waktu di malam-malam loh. Justru loh, Papa Ta'ala kan beda-beda. Ternyata dosa-dosa yang masa lalu yang ditakdirkan selesai pada malam itu ketika berhadapan dengan cara mursyid kamil mukamil. Akhirnya dikei wiritan. Mulane ojo sudon lale ono yai disawani wong cekak atau cekak aja sudon. Lapor yai rek. Delok pupu paling yai. Terbukti selesai kan? Marno klarisan bingung aja. Benar. Ada yai abu banyak kan. Iya serius, klarisan akhirnya ya marno ya wes. Ya siki wajar manahnya tobat kan. Banyak seperti itu bisa kita dalam dunia tasawuf, dan banyak orang-orang yang punya masa lalu yang gelap kemudian menjadi ikon-ikon kebenaran. Oke, makanya nggak boleh kita ini kemudian dumeh kepada siapapun saja, karena akhir perjalanan kehidupan kita belum selesai, akhir perjalanan dari orang yang seperti itu juga belum selesai. Siapa tahu pada ujung kematian beliau ini diberikan mahkota husnul khotimah, sedangkan kita karena kebencian kita, karena sinisme kita kemudian diantarkan sama Allah kepada yang namanya su'ul khotimah. Naudzubillah min. Makanya Ramadan kain rizki sebagaimana dasar rohani, bagaimana mencetak yaitu kolbin zahidin, hati yang tokoh-broto, hati yang enggak punya sakwa sangka, enggak punya kepentingan kepada sesama, hati yang betul-betul suci meligi hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan yang sangat singkat dan yang tidak teratur seperti ini, ungkapan-ungkapan saya tadi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberikan motivasi walaupun setetes cahaya ma'rifatullah, mampu mengantarkan kita kepada hati-hati yang zahid bi barokati para wali-wali Gusti Allah, barokai rotib, barokai sahibul hikam, dan barokai husiatul zaman radhiyallahu an. Lahumul Fatihah. Dan doa yang kedua, betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan percik-percik kemakrifatan sehingga seluruh hamparan Ramadan ini bernilai Lailatul Qadar. Bernilai Lailatul Qadar yang mampu memberikan satu pembelajaran yang menyeluruh kepada kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bermetamorfose menjadi kupu-kupu, tidak lagi menjadi ulat-ulat yang berkeliaran di daun-daun dan di jalanan. Lahumul Fatihah. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulaya sholli wa sallim daiman